خیمہ بستیوں میں بلڈ پریشر، ذیابیطیس کے مریضوں کی حالت ٹینشن کی وجہ سے بگڑنے لگی ہے۔ خیمہ بستی کے لوگ ایک دوسرے کا سہارا بننے لگے ہیں۔ اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن آپ کو لیے چلتے ہیں ملتان، جہاں پہ سیلابی علاقوں کے 23 اسکولوں میں فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان اسکولوں میں بچے تو موجود ہیں، لیکن حصول تعلیم کے لیے نہیں بلکہ والدین کے ساتھ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مزید احوال بتائیں گے نمائندہ سما مکرم خان۔ بالکل، میں موجود ہوں گورنمنٹ گرلز پرائمری ارجوائن اسکول میں، اور یہاں پر جو ہے بچے موجود ہیں، لیکن یہاں کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ضلع ملتان کے جو سیلابی علاقوں کے جتنے بھی اسکول ہیں، تقریباً 23 اسکول ہیں، جن کو جو ہے وہ فلڈ ریلیف کیمپ میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ تعلیم نہیں ہو رہی بلکہ یہ کیمپس بن چکے ہیں۔ کہاں سے آپ آئے ہیں اور کیا پریشانی آ رہی ہے؟ ہم موزہ بیلی سے ہیں اور ہمارے گھر مکمل طور پر ڈوب گئے ہیں، تو ہمارے بچوں کا تعلیمی نظام بھی بالکل مفلوج ہو چکا ہے۔ ہمارے مال مویشی وہ بھی بہہ گئے ہیں، دریا کی نظر ہو گئے ہیں، تو بہت پریشان ہیں، بچے بھی اسکول نہیں جاتے۔ گورنمنٹ کی جانب سے بھی اعلان جاری کر دیا گیا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ہمراہ محفوظ مقامات پر رہیں اور اسکولوں میں جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ میڈیکل جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں ان میں جو ہے خیمہ بستیوں میں جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ جی مکرم خان ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ وہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، میں پہلے مجھے ختم کر رہے ہیں، تو وہ بہت اچھا عمدہ انتظام ہے۔ مشکل ہوتا تھا کہ پہلے سنیکس بائٹ کے لیے وہ آپ کو میڈیسن پرووائڈ کی جائے۔ آج میں نے خود چیک کیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا کوئی ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں آج کی وقت سے جو میرا بیٹا ہے علی قاسم، یہ اس پورے حلقے میں 26 کیمپس ہیں، وہ سب کے دورے کر رہے ہیں، اور جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور میں مخیر حضرات سے اپیل کروں گا اس مشکل وقت میں وہ عوام کا ساتھ دیں، عوام کی مدد کریں اور ان کو کھانے کے لیے اور ان کو یہاں مل میں ہر چیز میں وہ کوآپریٹ کریں۔ آپ کو اس سوال آپ کا ہوگی۔ اچھا گورنر صاحب، 2008 میں آپ انتظار میں آئے تو یہ ہیڈ محمد والا پل آپ کا ایک تاریخی منصوبہ تھا۔ 2000 ابھی بھی تاریخی، ابھی بھی ہے۔ 2014 کا فلڈ آیا، اس کے اندر اس کا روڈ کو بریچ کرنا پڑا، ابھی پھر اس کو کرنا پڑا ہے۔ اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ڈیزائن ہے اس میں تھوڑا سا فالٹ رہ گیا نیس پاک کی جانب سے، تو کیا آپ اس کو ری ڈیزائن کے لیے کوئی وفاقی گورنمنٹ ابھی تک اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کہتے ہیں پارٹ چھوٹا کیا گیا، سڑک دونوں طرف بڑھائی گئی، وہ جو بنا ٹھیک بنا، مگر جب پریشر بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ کیپیسٹی سے بیونڈ اگر چلا جائے تو پھر ایمرجنسی ہوگی۔ تجاوزات قائم ہے اس کے اندر دریا کے راستے میں، اس کو کس طرح؟ اب تو کالونیاں بھی ڈیولپ ہو گئی، سوسائٹیز بن گئی ہیں۔ اسی چیز کو بلانی صاحب آگے میں بڑھا دوں۔ نیچرل چینل جو ہوتے ہیں یہ پانی کی نکاسی کے، وہ گزرگاہیں جس کو کہتے ہیں، ان میں اسکیمیں بن گئی، اس میں آبادی ہو گئی، وہ اب پانی کے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے ایک بیان دیا ہے 4 روز قبل، ان کا یہ کہنا تھا کہ سیلاب جب آ کر چلے جائے گا، جو بیٹ کے ایریاز میں لوگ ہوں گے آل اوور پنجاب، ہم ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ بات جو ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ جو لوگ بیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں بیسیکلی تو وہ دریا کی گزرگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے لیے قانون سازی ہونی ہے اور دیکھا جائے گا کہ پنجاب گورنمنٹ یا مختلف صوبائی حکومتیں اس کے لیے کیا اقدام کرتی ہیں، مگر وہ بھی انالیسس کر کے، ریسرچ کر کے آئندہ کے فلڈز کو مد نظر رکھ کے وہ رولز یا قانون بنائیں گے، اس پہ پھر سب کو فالو کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، اتنی تباہی ہو رہی ہے، ساری بیٹ میں ہو رہی ہے، ابھی بھی کوئی انالیسس کی ضرورت باقی ہے؟ نہیں، تو اس کے بعد انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے بعد ہم اسیسمنٹ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بعد اسیسمنٹ یہ کریں گے آیا کہ اب آئندہ کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اور میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ جن ایریاز میں افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ سندھ کہہ رہا ہے ہمارے انتظامات اچھے ہیں، پنجاب کہہ رہا ہے ہمارے انتظامات اچھے ہیں، اس موقع پہ ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، آپ کیا کہیں گے سر؟ میرا خیال ہے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے، سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، ادھر کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ اس وقت تو غریب لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے،
कोई हम हुकूमतों के लिए तो नहीं कोई बात कर रहे हैं। जहाँ मैं मौके पे आया हूँ यहाँ मैं तारीफ कर रहा हूँ। और सर आपका वसेब है मुल्तान, जाहिर है आप ज़्यादा इसमें जो है ना फीलिंग्स रखते हैं इसकी बहाली के लिए, हर तरीके की इमदाद के लिए, इस हवाले से कुछ कहेंगे? देखें, मैं तो इसकी अपील की है कि मुखय्यर हजरात उनकी भरपूर मदद करें और जो इंतज़ामिया है वो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रही है, और हुकूमत पंजाब भी अपनी जितना भी हो सकता है वो मेडिसिन वगैरह वो। अच्छा गिलानी साहब, छोटे सूबों की बात हो रही है, आप भी इसके हामी हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं कंट्रोवर्शियल बात इस टाइम पे नहीं करता। ये कंट्रोवर्शियल नहीं, आप खुद कहते रहे आप छोटे सूबे। देखिए मेरा तो आप राय जानते हैं, तो इसलिए आपको कहने की ज़रूरत नहीं, मगर मैं तवज्जो फ्लड से मैं दूसरी तरफ नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू पॉलिटिक्स। उधर राजनपुर के नशेबी इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैकड़ों सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों में जिल्दी और वबाई अमराज भी फैल रहे हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा समा इलियास गबोल से। जी इलियास, बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ? जी बिल्कुल, दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफे के पैर नशेबी इलाके सिरे आब आ गए। दर्जनों देहात इस वक्त पानी में डूब चुके हैं और मुतासरीन जो है खुले आसमान तले बेयारो मददगार अपनी मदद आप कहते हैं महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इस यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं बेयारो मददगार मौजूद हैं, उनके ना ही उनके पास खैमे हैं ना ही उनके रहने की जगह, खुले आसमान तले चिलचिलाती धूप में मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता बारिश हो जाती है तो इनके सरों पर छत भी नहीं है। यहाँ पर औरतें बच्चे मौजूद हैं सैकड़ों की तादाद में। ना ही यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कोई राशन दिया गया है, ना ही पीने के साफ पानी मुहैया किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि हमने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, हिफाजती बंदों की निगरानी का अमल भी जारी है और फ्लड रिलीफ कैंपों में जो है वहाँ टीमें मौजूद हैं। जी, ट्यूब के जरिए हाफजाबाद के दर्जनों लोगों को बचाने वाले मलंग हीरो बन गए। गुजरावाला के मोहसिन खालिद हमें आबिद हुसैन से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने 500 रुपए से ट्यूब खरीदी और फिर सैलाब में कूद पड़े। बिला मुआवजा 4 दिनों तक लोगों को सैलाब से निकालते रहे। जी बिल्कुल, सैलाब की वजह से जहां पे हजारों लोग बेघर हुए, उनकी जानो माल का नुकसान हुआ, तो ऐसे में गुजरावाला के एक शख्स हैं जो कि असल हीरो बन के जो है वो उभरे हैं। इन्होंने हाफजाबाद में 150 से ज़्यादा सैलाब मुतासरीन को उनकी जानें बचाई, उनको उन इलाकों से निकाल कर जो है मुंतकिल किया महफूज मकामात पर। आबिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइए, आपकी भी जान को खतरा हो सकता था, फिर किस जज्बे के तहत आप उतरे पानी में लोगों को निकालते रहे? जी, हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम में जज्बा ही है, यही जज्बा है कि कोई मजलूम हो उसका साथ दो, जो कोई डूब रहा हो या कोई एक्सीडेंट में हो जाए उसका भी साथ दो। हमने हर जगह जो है ना ये काम किया है। किस तरह से आप पानी में गए और कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया और किस तरह से उनको बचा के लेके, आपके पास क्या चीजें थी उनको बचाने के लिए? मेरे पास ट्रैक्टर की अगली टोप होती है ना, वो थी। उनके साथ मैंने ना, पहले तो 2 आदमी थे फंसे हुए थे छत पे, उनके सारे कमरे में पानी भर गया था और वो उधर बातें दे रहे थे। मैं जा रहा था, मैं कहा पहले से मैं इधर इनको शुरू करता, मैंने कहा मैं इनको ले आता हूँ। उन्होंने कहा आप मुतमिन रहे, मैं आपको ले आऊँगा। मैं जाके गया, उनको ले के आया हूँ उधर से। तकरीबन वो 1 किला रास्ता था, तो पानी उधर जो बहुत गहरा था, तकरीबन इतना पानी था। मैंने उनको दोनों को रेस्क्यू किया, फिर बच्चों को 3 बच्चे थे वो खेल रहे थे, उनको वो भी पानी में चले गए, उनको लेके आया। फिर आगे 2 बंदे डंगरों को, डंगर नहीं माल डंगर को लेके जा रहे थे, वो रुड़ गए, डंगर बच गए, वो रुड़ गए। उन्होंने एक ने अमरूद के ऊपर चढ़ गए, एक अमरूद के अपना टानी के साथ हाथ पहना हुआ था, उनको हमने कश्ती पे रेस्क्यू किया है। टोटल आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया? 100-150 बंदा तकरीबन, मैं गिनती तो नहीं है तो, लेकिन अंदाजन इतना है 100-150 बंदा पक्का। 8-8 फुट पानी था, आपने लोगों को रेस्क्यू किया? जी जी, खतरा तो होता है, लेकिन खतरा ये जिंदगी हमारी से कीमती उनकी जिंदगी है। आपका जो गांव है, आपको कैसे इत्तला मिली कि यहाँ पे पानी आ गया? किस तरह से आप वहां पे गए? हम 1 दिन पहले चले गए थे, ठीक है, उनको बताने के लिए तो आप हमारे पास आ जाए, लेकिन वो माने नहीं है। फिर हम उधर ही रात रह गए। सुबह सर की पानी आ गया, मैंने ट्यूब खरीद ली, 500 की ट्यूब खरीद। वो बोलता 1200 की दूंगा। मैं कहा ठीक है, 500 की ट्यूब, पुरानी ट्यूब है, मैं सिर्फ वहाँ पर नहीं। उन्होंने मैं ले लै के और रेस्क्यू शुरू कर दिता है। मैं 2014 भी रेस्क्यू करदा ने ट्यूब नाल ही। वाइफ मेरे साथ थी,
उन्होंने नहीं रोका, उनको पता है ये आगे भी करते रहे हैं। इन्होंने एक ट्यूब भी अपने जेब से खरीदी पैसे देकर, उसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया और तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की जानें इन्होंने बचाई।